Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So we have completed the logical operators, that is logical not operator. In logical not, what we are doing? If the answer is true and if you are applying not operator, then the answer will be false. And if the answer is false, and if you are applying not operator, then the answer is true. So complement of 0 is 1 and complement of 1 is 0. Then after logical AND, in logical AND you have to remember only one thing, that if both operands are true, then you have to put true, otherwise you have to put false. Any one of them is false. This is operand 1, this is operand 2. Any one of them is false, then your answer will be false. And if both are true, that means if both are 1, then your answer will be 1. So this is the main table that you have to remember. Then for OR operation, you have to remember only one thing, that if both are false, then the answer is false. Otherwise, your answer will be true. Any one of them is true, then your answer will be true. So here you have to remember 0, 0, 0. And here you have to remember 1, 1, 1. And other cases are 0. And here you have to remember 0, 0, 0. And other cases are 1. Then after conditional operator, or we can say ternary operator, that is if the first condition is, if this is the first condition, if this first condition is true, then this second operand will be executed, and if this first condition is false, then the third operand will be executed. So the ternary operator will be work as a if else statement. After that, we have seen the compound assignment statements, and now we are going to start bitwise operator. Now bitwise operator means you have to work with bits like 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so first of all, you will be given some decimal value like 8, and here the binary value of that 8 is this one. Okay, so you should know how you can convert a decimal number into the binary representation. So that you have to learn. Okay, fine. So after converting this decimal number into the binary number, and if you have to you will be asked to apply the complement. So for applying the complement, what you have to do, you have to just convert your 0 to 1 and 1 to 0. That's it. So suppose here the binary number is 80, then 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. So this is the binary number of 8. And if you will be asked to find out the complement of this number, what you are doing, what you will do, you will just convert the 0 into the 1 and 1 into the 0. That's it. So this is known as complement. So અહીંયા જો તમે અહીંયા એક આ જે નંબર આપેલો છે એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ અહીંયા આપેલું છે. સો જે 0 હતા અહીંયા 0 છે તો 1 થઈ ગયું, 0 1 0 નું 1 0 1 0 1 0 1, અને અહીંયા 1 છે તો એનું 0 થઈ ગયું. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર. ફાઇન. નાઉ સપોઝ ધ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ 0, અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે ધેટ ઇઝ 0, 16 times 0. તો એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ શું ફાઇન્ડ આઉટ થશે? 16 times 1s. That's it. તો જે બી બાઇનરી નંબર છે એ 0 હોય તો એનું 1 કરી નાખો, 1 હોય તો એનું 0 કરી નાખો. That's it. This is the binary, sorry, this is the complement operator. This is known as bitwise complement operator. Fine. So here you can read that in the binary representation of the result, every bit has the opposite value of the same bit. Every bit has the opposite value. That means અહીંયા 0 છે તો એનું 1 થશે અને 1 છે તો 0 થઈ જશે.
બસ એનાથી વધારે આમાં કંઈ નથી. સેકન્ડ વન ઇઝ બીટ વાઇઝ શિફ્ટ ઓપરેટર. Bitwise shift operator. Okay, so let's see the example. So suppose this is your binary value. This is your binary value 1 0 sorry 0 0 0 0 0 1 1 1 triple 1 0 triple 1 0. This is the binary value which you will be given. Now you have to shift it left hand side. Shift it. If you have to shift the bit left hand side by how many numbers? 3 numbers. By how many numbers? 3 numbers. So what you have to do is so you have to put you have to slide your numbers by 3 times. So suppose I will shift by 1 only. I will shift my binary number by 1 only. By 1 means only 1 digit. મારે આ જે ફર્સ્ટ બાઇનરી નંબર આપેલો છે એને ફર્સ્ટ એટલે કે એક ડિજિટથી શિફ્ટ કરવું છે. તો વોટ આઈ વિલ ડુ, આ જે લાસ્ટ 0 છે એટલે કે એક ડિજિટ આપણે 1 ડિજિટ ખાલી શિફ્ટ કરવાનું છે, 1 ડિજિટ ઓનલી. તો ખાલી જસ્ટ 1 ડિજિટ હોય તો આ જે લાસ્ટ એને શિફ્ટ કઈ બાજુ કરવાનું છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર. તો જે લાસ્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર જે બી હોય 1 હોય 0 હોય એને તમારે શું કરવાનું? રિમૂવ કરી દેવાનું. એન્ડ ધેન લેટ મી suppose here I am having the binary like this 0. Fine. So this is the binary 1 triple 0 triple 1 0. And in example the question is like this. That means this is the binary. I have to shift my binary by 1. That means by 1 digit. And at which side? At left hand side, because this is the left hand side shifting symbol. This is left hand side shifting symbol. That's why I have to shift my binary number at left hand side by 1 digit. So what I have to do is જે લાસ્ટ ડિજિટ છે આ 1 એને તમારે શિફ્ટ કરી દેવાનું એટલે કે રિમૂવ થઈ જશે. એના પાછળના જે બી શિફ્ટ જે બી છે ઓકે એની પાછળના જે છે 000 then 111 and last 0 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર તમારે શું સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું? 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે લાસ્ટ ડિજિટ છે એને તમારે રિમૂવ કરી દેવાનું. બાકીના બધા જે નંબર્સ છે એ શિફ્ટ થઈ જશે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર તમારે શું પુટ કરવાનું? લાસ્ટમાં 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું. ફાઇન. નાઉ સપોઝ અહીંયા તમને શિફ્ટ કરવાનું કીધું છે બાય 2, તો તમારે 2 ડિજિટ્સને શિફ્ટ કરવા પડશે. હવે એ પ્રોસેસ તમે ડાયરેક્ટલી બી કરી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે 1 બાય 1 પણ કરી શકો છો. સપોઝ કે મેં ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં બાય 1 આ રીતે શિફ્ટ કરી દીધું, બરાબર. હવે હું સેકન્ડ ટાઈમ શિફ્ટ કરીશ કારણ કે મારે 2 ટાઈમ્સ શિફ્ટિંગ કરવાનું છે. આઈ હેવ ટુ શિફ્ટ માય બાઇનરી નંબર્સ 2 ટાઈમ્સ. ફર્સ્ટ ટાઈમ તો આપણે અહીંયા કરી લીધું. નાઉ લેટ્સ ફોર સેકન્ડ ટાઈમ. તો અગેન જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે 0 છે એ શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 0 છે શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. સો લેટ્સ પુટ 0 0 00 જે વધ્યા છે તે, then 111 and 1 0 2 જે 0 હતા તે, અને તમે એક શિફ્ટ કરી છે એટલે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એક શું થઈ જશે? એડ થઈ જશે. તો અલ્ટિમેટલી આન્સર શું આવે તમારો? આ વાળી બાઇનરી હતી તમારી જોડે આ બાઇનરી હતી કે જેનું તમે 2 ટાઈમ શિફ્ટિંગ કરી છે, તેના લાસ્ટમાં આન્સર શું આવે છે? ધીસ વન. 2 ડિજિટ્સ જે લાસ્ટના હોય લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના એને રિમૂવ કરી દો
અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 2 ડિજિટ્સને શું કરી દો, એડ કરી દો. સપોઝ કે બાય 3 કીધેલું છે, તો અગેન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો જે 0 છે એ રિમૂવ થશે. 0 વધશે શું, 0 111 000 અને એક 0 શું થશે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર સબસ્ટિટ્યુટ. સો બાય 3 કીધું હોય તો તમારે 3 ડિજિટ્સને આ રીતે મૂવ કરવાના. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના 3 ડિજિટ્સ રિમૂવ થઈ જાય અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 0 એડ થઈ જાય. તો આ જે પ્રોસેસ છે મેં તમને 3 સ્ટેપમાં બતાવી. સપોઝ કે બાય 3 પૂછ્યું છે તો હું ડાયરેક્ટ બી લખી શકું આ રીતે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના 3 ડિજિટ એટલે કે 100 એને મારે શું કરી દેવાના, રિમૂવ કરી દેવાના. તો વધશે શું, 0 111 એન્ડ 0 અને 3 ડિજિટ્સ છે એટલે મારે 3 0 શું કરવા પડશે, એડ કરવા પડશે. તો 1 2 એન્ડ 3 તો બી તમારો આન્સર શું આવશે, ડાયરેક્ટ આન્સર બી રાઈટ જ આવશે. અધરવાઇઝ તમે 1 બાય 1 બી ટ્રાય કરી શકો કે પહેલા ફર્સ્ટ, પછી સેકન્ડ, પછી થર્ડ. ફાઇન. તો એ જ રીતે અહીંયા શિફ્ટ માટે કીધેલું છે. આ જે બાઇનરી આપેલી છે અને 3 ડિજિટથી શિફ્ટ કરવાનું છે. તો 3 આગળના 0 શું થશે, રિમૂવ થશે. અહીંયાથી 1 2 3 આ 3 0 રિમૂવ થઈ જશે. તો પછી શું વધશે, 20 111 તો 20 111 પછી અહીંયા ફરીથી જે હતું એ અટેચ કરી દો, આખી બાઇનરી જે છે તેમ અહીંયા સુધી. ફાઇન. અને પછી અહીંયા લાસ્ટમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 0 શું થઈ જશે, એડ થઈ જશે. તમે અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી જેટલા રિમૂવ કરો છો એટલા જે બી નંબરને રિમૂવ કરો છો, 0ને રિમૂવ કરો છો, 1ને રિમૂવ કરો છો, ડઝન્ટ મેટર. બટ તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પરથી 3 ડિજિટ્સને રિમૂવ કર્યા એટલે તમારે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 0 શું કરવા પડશે, એડ કરવા પડશે. તો ધીસ ઇઝ લેફ્ટ શિફ્ટિંગ. ધેન આફ્ટર રાઈટ શિફ્ટિંગ. રાઈટ શિફ્ટિંગમાં એનું ઊંધું કરવાનું છે, બરાબર. રાઈટ શિફ્ટિંગમાં શું થશે, પાછળ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાંથી 3 ડિજિટ્સને રિમૂવ કરવાના અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 0ને એડ કરવાના. તો જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર શું છે, લાસ્ટ 3 1 1 0 એ શું થઈ જશે, રિમૂવ. બાકીના બધા શિફ્ટ થઈ જશે. તો આ જે 1 છે એ અહીંયા આવી ગયો, આ જે 0 છે એ અહીંયા, પછી આ જે 6 5 6 1 તો 6 1 અહીંયા આવી ગયા. પછી આગળ જે 00 હતું એ 00 અહીંયા આવી ગયું. અને બીજા જે નોટ ડબલ, ઓકે સોરી, 1 2 3 4 5 5 zeros, તો 5 zeros બી અહીંયા આવી ગયા. અને આગળ 3 0 શું થઈ જશે, અટેચ થઈ જશે. સો ટોટલ 8 0 હશે આગળ. જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે. તો હવે રાઈટ શિફ્ટિંગ માટે બી તમને એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. suppose this is my binary number, fine, and I have to shift it by 2 only. so મારે શું કરવું પડશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરથી 2 નંબર્સને રિમૂવ કરવા પડશે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરથી. તો આ જે 2 છે એ રિમૂવ થઈ જશે. તો હું શું કરીશ, બાકીના બધાને શિફ્ટ કરી દઈશ. સો શિફ્ટિંગ 2 આગળ એડ થશે, પાછળથી 2 રિમૂવ થયા છે તો આગળ 2 એડ થઈ જશે, 2 0 અને પાછળના નંબર જેમ હતા એમના એમ. આ રીતે. ફાઇન. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શિફ્ટિંગ કરો છો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના ડિજિટ્સને રિમૂવ કરો. તમને જેટલા બી ડિજિટ્સ કીધા હોય, 3 કીધા હોય, 2 કીધા હોય, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એટલા 0ને એડ કરી દો. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું શિફ્ટિંગ કરો છો તો રાઈટ સાઈડ પરથી ડિજિટ્સને ડિલીટ કરો અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર 0ને એડ કરો. So this is bitwise shift operator. Then after bitwise AND operator. So bitwise AND operator means 0. You have to remember this table for that. 0 1 0 1 0 0 1 1 1 and 0 0 0. You have to apply what, multiplication. તમારે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન અપ્લાય કરો તો તમને આઈડિયા આવી જાય કે 0 0 નું મલ્ટિપ્લિકેશન શું થાય, 0 0 1 નું 0 1 0 નું 0 અને 1 1 હોય તો 1. This is totally same કે આ જે
લોજિકલ એન્ડ માટેનું ટેબલ હતું. લોજિકલ એન્ડ માટેનું ટોટલી એ જ ટેબલ છે આ બી, કે બંને 1 હોય તો તમારે 1 પુટ કરવાનું, અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ પુટ 0. બીજું કંઈ યાદ ના રાખો તો બંને લોજિકલ એન્ડ અને લોજિકલ નોટ, સોરી લોજિકલ એન્ડ અને લોજિકલ ઓર, આ બંને માટેના જે ટેબલ હતા એ સેમ ટેબલ્સ અહીંયા બી છે. કે એન્ડ માટે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, આઈધર એ લોજિકલ હોય આઈધર બીટ વાઇઝ હોય. બંનેમાં એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે બંને ટ્રુ, ધેન યોર આન્સર ઇઝ ટ્રુ, અધરવાઇઝ બધામાં શું આવશે? 0 આવશે. બરાબર. આમાં જો બંને ઓપરેન્ડ્સ જે છે, operand 1, operand 2, both are true or we can say both are 1, then the answer is 1, otherwise બાકીના બધા કેસમાં અહીંયા આન્સર શું આવી જશે? 0. અને આ જ વસ્તુ આપણે શેમાં હતી? લોજિકલ એન્ડમાં હતી. જો લોજિકલ એન્ડ કે both are true, then answer is true, otherwise બાકીના બધા કેસમાં આન્સર શું આવશે? 0 આવશે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા બી અપ્લાય થાય છે. તમારે બીજું કંઈ યાદ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. And the second one is, okay, so bitwise AND. Now what you have to do in bitwise AND, suppose કે તમને અહીંયા એક બાઇનરી વેલ્યુ આપેલી છે આ વાળી, this is number 1 and this is number 2. હવે તમારે આ બંનેનું એન્ડ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું. તમે કેવી રીતે પરફોર્મ કરશો? અહીંયાથી ચેક કરવાનું, લાસ્ટમાંથી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરથી 0 1 0 1, બંને 1 હોય તો 1, અધરવાઇઝ 0, એ તમને આ ખબર જ છે. બરાબર. તો 0 1 તો 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0, બંને 1 છે તો અહીંયા 1 આવશે. બંને 1 છે તો 1, બંને 1 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 1, આમાં બધે 0 છે તો આન્સર શું આવશે? 0. So in this manner you have to find out the answer using bitwise AND operation. Then bitwise XOR operation. Now in bitwise XOR operation, what you have to remember કે બંને સેમ હોય તો આન્સર 0 અને બંને ડિફરન્ટ હોય તો આન્સર 1. હવે આમાં જો બંને 0 0, બંને સેમ છે તો આન્સર ઇઝ 0. 1 1, બંને સેમ છે અગેન તો આન્સર ઇઝ 0. પછી 0 1, બંને ડિફરન્ટ છે તો આન્સર 1. 1 0, બંને ડિફરન્ટ છે તો આન્સર 1. રાઈટ. તો XOR માટે તમારે આ રૂલ્સ યાદ રાખવાના કે બંને સેમ હોય તો આન્સર 0 અને બંને ડિફરન્ટ હોય તો આન્સર 1. પછી તો સેમ નંબર 1 નંબર 2 બંને તમને આપેલું હશે. ચલો 0 1, બંને ડિફરન્ટ છે તો આન્સર 1. 0 1 ડિફરન્ટ છે 1. 1 0 ડિફરન્ટ છે 1. 0 0 સેમ છે તો 0. 0 1 ડિફરન્ટ તો 1. 1 1 બોથ આર સેમ તો 0. ઇન ધ સેમ વે અહીંયા સુધી બધે જ બરાબર. આ 0 0 0 0 બધા સેમ છે તો 0. 1 1 1 1 1 1 આ બી સેમ છે તો અહીંયા શું આવશે? 0. This is your operand 1, this is your operand 2. Operand 1, operand 2, operand 1, operand 2, operand 1, operand 2. આ રીતે તમારે ચેક કરવાનું અને અહીંયા આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તો જે ટેબલ્સ છે દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ, દેટ્સ ઇટ, બીજું કંઈ છે નહીં. હવે બીટવાઇઝ ઓર ઓપરેશન. બીટવાઇઝ ઓર ઓપરેશનની અંદર બી યસ, લોજિકલ ઓરની જેમ જ કે બંને 0 હોય તો 0, અધરવાઇઝ બાકીના બધામાં 1. તો એ જ રીતે બીટવાઇઝ ઓરમાં બી એ જ રીતે રૂલ્સ છે કે બંને 0 હોય તો 0, અધરવાઇઝ બધા 1. ફાઇન. તો અહીંયા ચલો બીટવાઇઝ ઓર અપ્લાય કરીએ અને સિમ્બોલ યાદ રાખજો ખાલી. જસ્ટ ઓર માટેનો સિમ્બોલ છે ધીસ ટાઈપ ઓફ કેપ. આ જે કેપ છે ધીસ ઇઝ ફોર ઓર ઓપરેશન. અહીંયા સોરી યસ, અહીંયા સેવ એક્ઝામ્પલ રિપીટ. અહીંયા એ લોકોની મિસ્ટેક છે. એ લોકોએ તમને એક્સક્લુઝિવ ઓર માટેનું એક્ઝામ્પલ આપી દીધું છે. બિકોઝ એક્સક્લુઝિવ ઓરમાં 1 1 હોય તો શું થાય? 0. બરાબર. બટ તમારે શું અપ્લાય કરવાનું છે? ઓર. ઓર અપ્લાય કરીએ તો આન્સર શું થાય જુઓ. બંને 0 હોય તો 0 પુટ કરવાનું, અધરવાઇઝ 1 પુટ કરવાનું. તો 0 1 છે, બંને 0 નથી તો 1. 0 1 1 1 0 1, બંને 0 હોય તો 0. યસ,
0 1 1. હવે 1 1 બી શું આવશે? અહીંયા 1 આવશે, બીકોઝ તમે શું અપ્લાય કરો છો? ઓર અપ્લાય કરો છો. અહીંયા એક્ઝામ્પલની અંદર એ લોકોએ તમને મિસ્ટેકથી એક્સક્લુઝિવ ઓરનું માટેનું એક્ઝામ્પલ આપી દીધું છે. બટ સપોઝ કે આપણે સિમ્પલ ઓર અપ્લાય કરીએ તો 1 1 બી શું થઈ જાય? 1 જ થઈ જાય. બરાબર? So this is about bitwise OR operator, and now the operator precedence. Again let me repeat about bitwise OR operator. Bitwise OR operators ની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું? બીજું કંઈ જ યાદ નહીં રાખવાનું. bitwise OR માં જે બી બીટ્સ આપેલા છે એનું તમારે ઇન્વર્ઝન કરી દેવાનું, અને એનું સિમ્બોલ છે આ વાળું. આ જે સિમ્બોલ છે એને bitwise OR કહેવાય. સોરી, bitwise not operator. તો કોઈ બી બાઇનરી નંબર આપ્યો હોય એની આગળ તમને આ રીતે સિમ્બોલ આપી દેવામાં આવે તો એનો મતલબ કે તમારે એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હાઉ યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ કોમ્પ્લિમેન્ટ? યુ હેવ ટુ જસ્ટ કન્વર્ટ યોર બિટ્સ. 0 હોય એનું 1 કરો, 1 હોય એનું 0 કરો. ધેટ્સ ઇટ. દેન આફ્ટર bitwise shift. હવે bitwise shift ની અંદર તો તમારે જોવાનું કે તમને કેટલા નંબર્સનું શિફ્ટિંગ કરવાનું કીધેલું છે. સપોઝ 3 નંબર્સ શિફ્ટ કરવાના કીધેલા છે. આ જે છે ને એને નંબર ઓફ ડિજિટ્સ કહેવાય. તો તમને 3 નંબર્સ શિફ્ટ કરવાના કીધે છે. કઈ બાજુ? લેફ્ટ બાજુ. તો તમારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પરથી 3 નંબર્સને રિમૂવ કરી દેવાના. જે બી નંબર હોય, 0 હોય, 1 હોય, કોઈ બી હોય, એ 3 ડિજિટ્સને રિમૂવ કરીને શિફ્ટ કરી દેવાના નંબર્સ, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એટલા 3ને શું કરી દેવાના? 0 થી ફિલ કરી દેવાના. અને રાઈટ માટે પૂછવામાં આવે, રાઈટ માટે તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરથી 3 ડિજિટ્સને ડિલીટ કરો અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 0 ને સબસ્ટિટ્યુટ કરો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ શિફ્ટિંગ. ધેન bitwise એન્ડ ની અંદર સિમ્પલ એન્ડ છે. સિમ્પલ એન્ડ, એક જ એન્ડ, સિંગલ એન્ડ, ધેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ એન્ડ, bitwise એન્ડ. અને તમને ડબલ એન્ડ આપવામાં આવે છે તો તમે જુઓ અહીંયા double end, that means this is logical end. So differentiate between this. આને logical end કહેવાય અને આને bitwise end કહેવાય, because bitwise end means તમારે bits પર કામ કરવાનું છે અને logical end માં તમે true false પર કામ કરો છો અને આમાં તમે bits પર કામ કરો છો. ફાઇન. તો એમાં રૂલ્સ તો સેમ છે જે તમે લોજિકલ એન્ડ માટે અપ્લાય કર્યો છો એ જ, કે if both are true then the answer is true, or we can say if both are 1 then the answer is 1. Fine. Otherwise in other cases answer is 0. And in bitwise XOR you will be given this type of cap. That means this is bitwise XOR operation. You have to perform bitwise XOR operation. So in bitwise XOR operation, if both operands are same, then you have to write 0. And if both operands are different, then you have to put 1. Then OR operation ની અંદર બી રૂલ્સ સેમ છે જે તમારા લોજિકલ OR માટેના હતા તે જ. આમાં બી યાદ રાખજો કે આમાં સિંગલ સ્ટેન્ડિંગ લાઈન છે. જુઓ, સિંગલ સ્ટેન્ડિંગ લાઈન, that means this is bitwise OR operation. અને ડબલ સ્ટેન્ડિંગ લાઈન હોય, that means this is logical OR operation. રૂલ્સ સેમ છે બંનેમાં કે ભાઈ both are false, then only answer is false, otherwise in another cases answer is true. Now let's go for operator precedence graph. Operator precedence. Just wait. Fine. Now for this, I will share with you one another PDF.
C. રિલેશનલ ઓપરેટર્સ આપેલા છે જો તમને કે સપોઝ એ ની વેલ્યુ છે 5 એન્ડ બી ની વેલ્યુ છે 7 એન્ડ ગ્રેટર રિલેશન ઓપરેટર્સ આર વોટ ગ્રેટર દેન લેસ દેન ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ equal to and not equal to. So let's see from the example. A greater than B, 5 greater than 7. Answer is false. A less than B, 5 less than 7. Answer is true. A greater than or equal to B, 5 greater than or equal to B. Answer is false. 5 less than or equal to 7. Answer is true. 5 equals to 7. Answer is false. And 5 not equals to 7. Answer is true. So this is relational operator. Then this is assignment operator. That means if you have written like A plus or equal B, that means it is equals to A equals to A plus B. A minus or equal B, it is equals to A equals to A minus B. So assignment operator છે. Then logical operator માટે logical operator, logical and logical or logical not. સપોઝ અહીંયા વેલ્યુઝ આપેલી છે A માટેની 9, B માટેની 7 અને C માટેની 2. લેટ્સ સી A greater than B, 9 greater than 7. Answer is true. Then B greater than C, 7 greater than 2. Answer is true. And if both are true, answer is true. In the and operation. For or operation ની અંદર આન્સર શું આવશે? A greater than B, 9 greater than, okay, यहाँ A ની વેલ્યુ ચેન્જ કરી હશે એવું કોઈ કરી નથી. ફાઇન, ચલો આ બધું તો મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. Now operator precedence and associativity. Now જે બી અહીંયા ઓપરેટર્સ આપેલા છે આ એની પ્રિસિડન્સ આપેલી છે અને એની એસોસિએટિવિટી આપેલી છે, બરાબર? તો જે બી ઓપરેટર્સ આ જે લિસ્ટ છે તમારી જોડે એમાં જે બી ઓપરેટર્સ સૌથી ઉપર આવશે એની પ્રિસિડન્સ સૌથી વધારે હશે, એટલે કે એની ઓકે પ્રિસિડન્સ એની સૌથી પ્રિસિડન્સ વધારે હશે. દેટ મીન્સ તમે જ્યારે બી કોઈ એક્સપ્રેશનને ઇવેલ્યુએટ કરો છો તો સૌથી પહેલાં એ એક્ઝિક્યુટ કરવું પડે, એની પ્રિસિડન્સ હાયર હોય એટલા માટે. જેમ કે મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ પ્લસ, તો ઓબ્વિયસ છે કે મલ્ટિપ્લિકેશનની પ્રિસિડન્સ હાયર છે તો તમે મલ્ટિપ્લિકેશન પહેલાં કરશો, પ્લસ ઓપરેશન પછી કરશો, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ઓપરેટર પ્રિસિડન્સ. કે સૌથી વધારે પ્રિસિડન્સ કોની આવશે? બ્રેકેટ્સની. જે બી બ્રેકેટ હોય આઈધર એ સિમ્પલ સ્ક્વેર બ્રેકેટ હોય કે પછી આ રીતના નોર્મલ બ્રેકેટ હોય તમને જેમ દેખાય છે તેમ, તો જે બી બ્રેકેટ છે એની પ્રિસિડન્સ ઓલવેઝ સૌથી વધારે હોય, બરાબર? એના પછી આ જે મેં તમને યુનરી ઓપરેટર્સ શીખવાડેલા, દેટ ઇઝ પ્લસ પ્લસ એન્ડ માઇનસ માઇનસ. તો બ્રેકેટ પછી કોની પ્રિસિડન્સ વધારે આવશે? યુનરી ઓપરેટરની. અને બંનેની એસોસિએટિવિટી શું છે? રાઈટ ટુ લેફ્ટ, રાઈટ ટુ લેફ્ટ. એસોસિએટિવિટીનો મિનિંગ શું થાય એ હું તમને આગળ એક વખત એક્સપ્લેન કરેલું છે, બટ સ્ટીલ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ અગેન. બટ જસ્ટ ફોર નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. Then after again not equals to, then this bitwise complement, this is logical not, this is bitwise complement, this is bitwise AND operation, this is size of operation. તો આ જે છે એના પછી કોની પ્રિસિડન્સ આવશે? આ બધાની પ્રિસિડન્સ આવશે, that is unary operators. After that arithmetic operations. arithmetic ની અંદર સૌથી વધારે કોની હોય પ્રિસિડન્સ?
મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન એન્ડ રિમાઇન્ડર. એના પછી પ્લસ એન્ડ માઇનસ. એના પછી બીટ વાઇઝ શિફ્ટ, આઈધર એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોય આઈધર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હોય. એના પછી રિલેશનલ ઓપરેટર્સ કયા કયા? ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ઇક્વલ્સ ટુ, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ. એના પછી બીટ વાઇઝ એન્ડ, બીટ વાઇઝ XOR, બીટ વાઇઝ OR. એના પછી લાસ્ટમાં આવશે લોજિકલ એન્ડ, લોજિકલ OR અને લાસ્ટમાં અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. તો તમારે યાદ રાખવું હોય તો તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો છો કે એરિથમેટિકની પ્રિસિડન્સ સૌથી વધારે હોય. એરિથમેટિક જે બી ઓપરેટર્સ છે એની પ્રિસિડન્સ સૌથી વધારે. એરિથમેટિક પછી બીજા નંબરે આવશે રિલેશનલ ઓપરેટર્સ. વચ્ચે ખાલી એક જ આવે છે, દેટ ઇઝ બીટ વાઇઝ શિફ્ટ. બાકી એના પછી ડાયરેક્ટ એરિથમેટિક છે, હું તમને યાદ રાખવા માટે કહું છું. વચ્ચે એક આવશે બીટ વાઇઝ શિફ્ટ, જે તમારે એમ જ મેન્યુઅલી યાદ રાખી લેવાનું. બાકી જો સિક્વન્સ યાદ રાખવી હોય તો તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો છો કે સૌથી પહેલાં એરિથમેટિક, એના પછી રિલેશનલ ઓપરેટર્સ, એના પછી બીટ વાઇઝ ઓપરેટર્સ અને એના પછી લોજિકલ ઓપરેટર્સ. So you can remember like this: ARBL. ARBL, arithmetic, relational, bitwise and then logical. ARBL, fine. તો ARBL માં ખાલી વચ્ચે શું આવે છે? A અને R ની વચ્ચે bitwise shift. બાકીની સિક્વન્સ સેમ છે કે સૌથી પહેલા એરિથમેટિક આવી જશે, પછી બધા રિલેશનલ આવી જશે, પછી બધા bitwise અને પછી બધા જ લોજિકલ. ઓકે, ફાઇન. હવે તમને અહીંયા A અને B વેલ્યુ શું આપેલું છે? ચલો ને જી, વાંધો નહીં. હવે તમને અહીંયા એક્સપ્રેશન આપેલું છે આ રીતનું. આ જે ફર્સ્ટ લાઈન છે તે નોટ ઇક્વલ્સ ટુ, એની બાજુમાં કોમાની જે બ્રેકેટ છે એમાં A ગ્રેટર દેન B, ધેન લોજિકલ એન્ડ ઓપરેશન એન્ડ ધેન બ્રેકેટમાં A ઇક્વલ્સ ટુ B. નાઉ યુ વિલ બી કન્ફ્યુઝ કે મારે સૌથી પહેલાં કયું ઓપરેશન કરવાનું, બિકોઝ અહીંયા તમને કેટલા બધા ઓપરેશન્સ કરવાના કીધેલા છે. એક તો ઇક્વલ્સ ટુ, ધેન લોજિકલ એન્ડ, ધેન રિલેશનલ ગ્રેટર ધેન, ધેન લોજિકલ નોટ. તો કયું ઓપરેશન સૌથી પહેલાં થશે તો તમારે ચેક કરવાનું કે ARBL. તો કોઈ એરિથમેટિક ઓપરેટર છે? નથી. સેકન્ડ સિક્વન્સ આવે છે રિલેશનલનું, બરાબર? ઓકે, ARBLની પહેલાં બી તમારી ARBL તો પછી આવે છે, સૌથી પહેલાં તમારી જોડે છે બ્રેકેટ્સ. તો બ્રેકેટ્સમાં જે બી આપી હોય તમારે સૌથી પહેલાં ઇવેલ્યુએટ કરી લેવાનું, કારણ કે બ્રેકેટ્સની પ્રેસિડન્સ સૌથી વધારે છે. સો યુ હેવ ટુ ઇવેલ્યુએટ બ્રેકેટ્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, બરાબર? તો બ્રેકેટ્સની અંદર શું છે? A ગ્રેટર દેન B. તો A ગ્રેટર દેન B, તો એનો આન્સર આવે છે ટ્રુ. A અને B ની વેલ્યુ તમને આપેલી હશે. પછી બીજો બ્રેકેટ છે A ઇક્વલ્સ ટુ B, તો એનો આન્સર આવે છે ફોલ્સ. અને બીજા ઓપરેટર્સ જે વધ્યા અને એમના એમ શું કરી દો? પુટ કરી દો. દેટ ઇઝ લોજિકલ નોટ એન્ડ. અગેન નાઉ યુ વિલ બી કન્ફ્યુઝ કે હવે મારે કયું ઓપરેશન પહેલાં કરવાનું, કે ટ્રુની આગળ લોજિકલ નોટ છે, બરાબર? તો મારે સૌથી પહેલાં ફોલ્સ એ રીતે કરવાનું કે પછી ટ્રુ અને ફોલ્સ આ બંને વચ્ચે લોજિકલ એન્ડ અપ્લાય કરવાનું અને પછી એની આગળ નોટ લગાવવાનું. ધેર આર ટુ પોસિબિલિટીઝ. તમે આ ટ્રુની આગળ પહેલાં નોટ લગાવીને આન્સર લાવી શકો અને પછી જે આન્સર આવે છે એની અને આ ફોલ્સ એ બંનેની વચ્ચે લોજિકલ એન્ડ લગાવી શકો. અધરવાઇઝ તમે શું કરી શકો કે ટ્રુ અને ફોલ્સ આ બંને વચ્ચે લોજિકલ એન્ડ પહેલાં અપ્લાય કરી દો અને પછી જે આન્સર આવશે એનું નેગ્લેશન કરો. તો નાઉ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધ રૂલ્સ, કે રૂલ્સ એકોર્ડિંગ તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે? ARBL. હવે આમાં બંને ઓપરેટર્સ કયા છે? L વાળા છે, દેટ ઇઝ લોજિકલ ઓપરેટર્સ, લોજિકલ એન્ડ એન્ડ લોજિકલ નોટ. તો હવે તમારે જોવું પડશે કે કોની પ્રિસિડન્સ વધારે છે. તો સૌથી પહેલી પ્રિસિડન્સ લોજિકલ નોટની આવશે. જો બિકોઝ અહીંયા જે છે, અહીંયા લોજિકલ નોટ અહીંયા સૌથી પહેલાં યુનરી ઓપરેટર છે. લોજિકલ નોટ ઇઝ અ યુનરી ઓપરેટર. તો યુનરી ઓપરેટર્સની પ્રિસિડન્સ સૌથી વધારે છે. અહીંયા આફ્ટર બ્રેકેટ યુનરી ઓપરેટર્સની પ્રિસિડન્સ આવશે. તો યુનરી ઓપરેટર્સ છે એટલે પહેલાં ઇવેલ્યુએટ કરવું પડશે તમારે. એટલે તમારે શું કરવાનું? સૌથી પહેલાં જે ટ્રુ છે એની આગળ તમારે આને પરફોર્મ કરવાનું. તો એનો આન્સર શું આવશે? ફોલ્સ. એન્ડ નાઉ ફોલ્સ અને ફોલ્સની વચ્ચે એન્ડ પરફોર્મ કરો તો શું આન્સર આવશે?
બંને ફોલ્સ છે તો આન્સર ફોલ્સ આવશે. સો અલ્ટિમેટ આન્સર ઇઝ ફોલ્સ. ફાઇન. ધેન આફ્ટર અગેન here you have given one another example 5 and 5 8 and 9 and એની વચ્ચે છે bitwise and bitwise exclusive or. તો સૌથી પહેલા તમારે જોઈ લેવાનું કે bitwise છે કે તમારે તમારા ડેટાને બીટમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે, રાઈટ? તો 5 માં બીટમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0101, 8 નું બીટમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 1000, 9 નું બીટમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 1001. હવે તમારે ઓપરેટર્સ જોવાના કે પહેલા હું બીટવાઇઝ એન્ડ પરફોર્મ કરું કે બીટવાઇઝ ઓર પરફોર્મ કરું. બંને બીટવાઇઝ જ છે, બંને બીટવાઇઝ છે. તો તમે જુઓ કે સૌથી પહેલા બીટવાઇઝ એન્ડની પ્રિસિડન્સ છે અને પછી બીટવાઇઝ XOR ની પ્રિસિડન્સ છે. તો તમારે એન્ડ ઓપરેશન પહેલા કરવું પડશે, બરાબર? તો આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા એન્ડ ઓપરેશન કર્યું આ બંને બીટ્સની વચ્ચે. તો લાસ્ટ 1 એન્ડ લાસ્ટ 0, તો આન્સર શું આવશે? 0. this 0, this 0, answer is 0. 1 0, answer is 0. 0 1, answer is 0. અને આ જે છે એને એમના એમ અહીંયા નીચે ઉતારી દેવાનું, બરાબર? હવે આની વચ્ચે શું કરવાનું? એક્સક્લુઝિવ ઓર. એક્સક્લુઝિવ ઓરમાં આપણે શું કરીએ છીએ? બંને સેમ હોય તો 0, બંને ડિફરન્ટ હોય તો 1. તો અહીંયા જુઓ લાસ્ટ 0 એન્ડ લાસ્ટ 1 બંને ડિફરન્ટ છે તો આન્સર ઇઝ 1. this 0 બંને સેમ છે, આન્સર ઇઝ 0. 0 0 બંને સેમ છે, આન્સર ઇઝ 0. 0 1 બંને ડિફરન્ટ છે, આન્સર ઇઝ 1. તો તમારો અલ્ટિમેટ આન્સર શું આવે છે? 1 0 0 1, ધેટ મીન્સ 9. તમારો આન્સર શું આવે છે? 9. બરાબર? સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓકે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આ છે કે ભાઈ 12 + 6 ઇન્ટુ 1 + 2 + 4 ઇન્ટુ 8. હવે અહીંયા બધા એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ આપેલા છે તમને, બરાબર? હવે બધા જ એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ છે, બટ યુ નો કે બ્રેકેટ્સની પ્રિસિડન્સ સૌથી વધારે છે. તો તમારે સૌથી પહેલાં શું રિમૂવ કરવાના? બ્રેકેટ્સ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં 12 એમનામ આવશે, પ્લસ એમનામ આવશે, 6 એમનામ આવશે, બરાબર? આ જે મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ બી અહીંયા એમનામ આવશે, અહીંયા ભૂલથી આપણે પ્લસ કરેલું છે. તો સૌથી પહેલા 1 + 2 થશે, તો અહીંયા 3, પછી આ જે પ્લસ છે એમનામ આવશે અને 4 ઇન્ટુ 8 દેટ ઇઝ 32. તો અહીંયા 32 બીકોઝ સૌથી પહેલા બ્રેકેટ્સ હોય એને ઇવેલ્યુએટ કરવાનું. નાઉ યુ આર હેવિંગ એવરી ઓપરેટર ઇઝ અ પ્લસ ઓપરેટર. હવે આમાં તો તમે કોઈની પ્રિસિડન્સ બી કેવી રીતે જોશો? સપોઝ મલ્ટિપ્લિકેશન હોત તો તમે એવું વિચારત કે ભાઈ પ્લસ પહેલાં મારે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું પડશે, બટ અહીંયા તો બધા જ પ્લસ છે. તો હવે કન્ફ્યુઝન એ થશે કે મારે કયું પરફોર્મ પહેલાં કરવું, કે 12 + 6 પહેલાં પરફોર્મ કરવું, કે 6 + 3 પહેલાં પરફોર્મ કરવું, કે 3 + 32 પહેલાં પરફોર્મ કરવું. તો વેનેવર તમારા ઓપરેટરની અંદર પ્રિસિડન્સ સેમ હોય, એ પ્લસની પ્રિસિડન્સ સેમ છે, એમાં કોઈની વધારે નથી કે કોઈની ઓછી નથી, એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ચેક ફોર અસોસિએટિવિટી. તો અસોસિએટિવિટી શું છે? પ્લસની લેફ્ટ ટુ રાઈટ, એટલે કે તમારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના જે છે એને સૌથી પહેલાં પરફોર્મ કરવાના. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર શું છે? 12 + 6. ઓકે ફાઇન, સોરી, અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન હતું પહેલાં, તો પહેલાં પ્લસ મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ પ્લસ, તો ઓબ્વિયસ છે કે મલ્ટિપ્લિકેશન પહેલાં થશે. તો 12 એમનામ આવશે, 6 ઇન્ટુ 3 દેટ મીન્સ 18 એન્ડ 32 એમનામ આવશે. હવે તમારી જોડે છે પ્લસ પ્લસ, બંને પ્લસ સેમ પ્રિસિડન્સ, તો તમારે શું ચેક કરવાનું? અસોસિએટિવિટી. અસોસિએટિવિટી શું છે? લેફ્ટ ટુ રાઇટની. તો પહેલાં 12 + 18 એટલે કે 30 થશે, અને પછી લાસ્ટમાં 30 + 32 એટલે કે 62 થશે, બરાબર? એ જ રીતે અહીંયા જુઓ 24 ડિવિઝન 3 ઇન્ટુ 4 + 6. અહીંયા તમારી જોડે કેટલા ઓપરેટર્સ છે? ડિવિઝન, મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ પ્લસ. ઓબ્વિયસ છે દેટ યુ નો કે મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન આ બંનેની પ્રિસિડન્સ પ્લસ કરતાં વધારે છે. તો સૌથી પહેલાં કાં તો ડિવિઝન થશે કાં તો મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, રાઈટ? બટ હવે મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન એમાં બી પછી પ્રોબ્લેમ શું થાય કે બંનેની પ્રિસિડન્સ સેમ છે. ટેબલમાં જુઓ તમે, according to the table multiplication, division and remainder બધા એક જ લાઈનમાં છે, એટલે કે બધાની પ્રિસિડન્સ સેમ છે. તો તમારે શું ચેક કરવાનું? અસોસિએટિવિટી.
તો સૌથી પહેલા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વાળું પરફોર્મ થશે એટલે કે 24/3 પરફોર્મ થશે તો એનો આન્સર આવશે 8. નાઉ યુ આર હેવિંગ મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ પ્લસ તો ઓબ્વિયસ છે કે મલ્ટિપ્લિકેશન પહેલા પરફોર્મ થશે તો 8 into 4 એટલે કે 32 અને લાસ્ટમાં 32 plus 6 એટલે કે 38. Okay, so we will solve some another example in the next lecture. So all of you now kindly give me your attendance from the roll number 1. Write your attendance with your enrollment ID and your name. With your enrollment ID and your name. If you do not want to write the whole enrollment number, then you can write only 001, 002 like that. Fine. So 001 meet. એ રીતે તમારે attendance આપવાની છે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. So all of you may leave. Thank you. Okay, and those students who are not having roll number, okay, they have written the name. Fine.